हाँ जी विद्यार्थियों 9 मई ਨੂੰ यानी कि कल क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਟਰਮ 2 ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ठीक है 1.5 घंटे ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰਾ, ਵਿਚ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ 2 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ ਐਨੀਲਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ मतलब कि भाई ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ज़्यादा मूल ठीक है जी अमोनीया है ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਲਿਨ है। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਐਨੀਲਿਨ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ठीक है जी ਉਹ ਐਨੀਲਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਸਰਾ, ਰਾਈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ ठीक है जी इसका ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ फोर्थ, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोपोलीमर। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ठीक है जी, यानी कि ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਚ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਰਗ ਇਜ਼ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋਕਿਨ किस किस्म की दवाई है। तो यह जोड़ा है इट इज़ एन एंटी एलर्जिक ड्रग, यानी कि यह जोड़ा है एक एलर्जी जोड़ा है ठीक है जी एलर्जिक दवाई है ठीक है जी, एंटी एलर्जिक दवाई है। पार्ट बी के दोस्तों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 6 देखो, गिव रीजन बाय ट्रिकोलोरो ठीक है जी एसिटिक एसिड हैज़ मोर एसिडिक करैक्टर दैन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो यदा की मतलब है कि कारण दसो कि जोड़ा है ट्राइकोलोरो एसिडिक जोड़ा एसिड है ठीक है जी विच जोड़ा है मैनोक्लोरो एसिडिक नालों वधेरे तेजाब वाला गुण क्यों है ठीक है जी। तो यदा की है मतलब आंसर देखो यदा की है, जोड़ा है ट्रिकोलोरो एसिटिक एसिड हैज़ मोर एसिडिक करैक्टर दैन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बिकॉज स्ट्रोंगर द एसिड लैस बेसिक विल बी इट्स conjugate base of trichloro acetic acid is less basic due to -1 effect, well conjugate base of monochloro acetic acid is more basic due to +1 ठीक है जी इफेक्ट। तो यदा जोड़ा फॉर्मूला भी लिखा है देख लो तुसी, सी ठीक है जी फिर C13COOH ठीक है जी। तो यह है ट्रिक्लोरो जोड़ा है एसिटिक एसिड का, तो इस तो बाद मोनोक्लोरिक एसिटिक का एसिड का ये वाला फॉर्मूला दिता होया वा ठीक है जी। यानी कि ये की क्या होया इन्होंने कि जोड़ा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड विचों ठीक है जी जोड़ा मैनोक्लोरिक एसिड नालों ठीक है जी वधेरे तेजाब वाला गुण हुंदा है, क्योंकि एसिटिक जोड़ा है एसिड जिन्ना मजबूत हुंदा है ठीक है जी इसका मूल आधार घट हुंदा है। जोड़ा है अपना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का जोड़ा संयुक्त आधार है ठीक है जी वो -1 है, प्रभाव के कारण ठीक है जी वो घट बुनियादी हुंदा है, जो कि जोड़ा मैनोक्लोरिक एसिटिक एसिड है ठीक है जी उसका जोड़ा संयुक्त आधार है वो +1 है। तो प्रभाव न कारण दोस्तों वधेरे बुनियादी हुंदा है ठीक है जी। तो आ जोड़ा वधेरे बुनियादी है तो जोड़ा है दोस्तों वो घट बुनियादी है। तो उस तो बाद देखो क्वेश्चन 7वां कि अ सॉलिड AB हैज़ NaC स्ट्रक्चर इफ द रेडियस, इत्थे दोस्तों जोड़ा अपना रेडियस ऑफ केशन A+ इज़ 170 pm, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ एनियन ठीक है जी ब्रैकेट दे विच B- आ कुछ दिता है वा। कैमिस्ट्री की लैंगुएज है दोस्तों, कैमिस्ट्री तुसी इत्थे खुद जोड़ा तुसी खुद समझनी है, जिहदे विच अगर मैं कोई गलती दसदा तो तुसी उसनूं खुद करैक्ट कर लेना वा ठीक है। तो देखो आंसर की है, फॉर NaCl ठीक है जी टाइप स्ट्रक्चर अपना हैगा आई अपना अगे है I+A ठीक है जी। तो इस तो बाद पॉइंट के 1 भी दिता हुआ वा इज इक्वल टू दोस्तों कि आ गया 0.414 -0.732 ठीक है जी। तो 4 मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस इज रेडियस ऑफ B। तो देख सकते हो ये दिता है कि I+A/IB इज इक्वल टू दोस्तों 0.414 ठीक है जी। इस तरह ही दोस्तों 170/1B उस तो बाद दोस्तों दिता है इज इक्वल टू जोड़ा है 0.414। तो IB जोड़ा है दोस्तों फिर तो इन्ना तो इस तो बाद इन्ना आ जाएगा ठीक है जी। आह जी कैलकुलेशन है दोस्तों तुसी खुद समझनी है ठीक है, ये तुसी खुद अगर देखोगे तो तुहानूं अगर आंदी हुई तो तुसी खुद इसनूं समझ जाओगे। ये की मतलब क्या है इन्होंने कि एक ठोस AB की जी NaCl बनतर हुंदी है, जेकर ठीक है जी कैशन दे ए दा घेरा 170 pm है तो एनियन B दे घेरे दे वध तो वध संभव मूल की गणना करो। तो ये क्वेश्चन के आही क्या होया वा ठीक है जी, तो सॉल्व करके इन्होंने भी दिता होया वा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8वां, डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ सैकेंडरी अल्कोहल्स, यानी कि देखो इसका की मतलब है कि सैकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीजन बारे चर्चा करो।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਟੂ ਕੈਟੋਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ when a secondary alcohol is oxidized it is converted into a ketone. The hydrogen from the hydroxyl group is lost along with the hydrogen bonded to carbon attached to oxygen। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋਨਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 9ਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 9ਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੇਨੋਲ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਅਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲੋਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਲੋਇਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲਣ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਨੋਲ ਹੈਵ ਹਾਈਅਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਨੋਲ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈਅਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ ਟੋਲੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ bonding in phenols. The formation of hydrogen bonds increase with the intermolecular force of attraction between the phenol molecules and thereby increase its by boiling point। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਇਲਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨੋਲਸ ਦਾ ਉਬਾਲ ਬਿੰਦੂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨੋਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰ ਬੰਧਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਅਣੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਬਲਣ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਿਡਿਸ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੋਕਸਾਈਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਈਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਾਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਮੋਥੇਨ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਥ ਐਲ ਇਧਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 10ਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਬਰੀਫਲੀ ਹੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਬਰੀਫਲੀ ਹੈਲ ਵੋਲਹਾਰਡ ਜਲੰਸਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈਲ ਵੋਲਹਾਰਡ ਜਲੰਸਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਸ ਅਲਫਾ ਬਰੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ carbocyclic acid react with chlorine of bromine in presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਬਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਹੋਲੋ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ CH3C ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH2 ਠੀਕ ਹੈ COOH ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਬਣਿਆ CH3 ਤੇ CHBr COOH ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਨੋ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 11ਵਾਂ ਕਨਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪੈਨੋਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ CH3 ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ CH3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ OC ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CH3 plus NaBH ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 4
ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ CH3 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ OH CH3 H2+S4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 443K ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ CH3CH ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH3 ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 12ਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 12ਵਾਂ ਹੈ ਲਿਸਟ ਐਨੀ 2 ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, यानी कि ਜਿਹੜਾ अपना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਸੈਲੂਲੋਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਸੋਸੀਏਟਡ with many lipids and proteins. These molecules are glycolipids and glycoproteins respectively। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਪਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਾਈਕੋਲਿਪਿਡਸ ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ट्रैनक्यूलाइजर्स गिव एग्जाम्पल ठीक है जी। तो की है आंसर देखो, दिस आर 10 कैमिकल विच आर यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रैशन ठीक है जी। तो इंसोमिनिया दिस डिप्रेस CNS ब्रेन एंड इंड्यूस स्लीप एंड हैल्प्स टू ट्रीट डिप्रैशन एग्जाम्पल ठीक है जी। अपना की लिखा है इन्होंने एल्प्रोजम ते डाइज़पैम ठीक है जी। तो देखो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CNS ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਪਰੋਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਪਰੋਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜ਼ਪੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 14ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14ਵਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 11.2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ CM3 यानी कि सेंटीमीटर कुछ ये दिता है सेंटीमीटर CM3 घनता वाला एक तत्त 4x10 सेंटीमीटर की किनारे की लंबाई के नाल एक फीस जाली बनाता है ठीक है जी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ D ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 11.2 G/CM3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਜ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ A = 4x10 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ -87 CM ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ NA ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਫॉर ਫੀਲੈਟਿਕ Z ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 108 G ਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ MOL ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 15ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਿੰਸਬਰਗ ਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਸਬਰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 2 3 ਅਮਾਈਨ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਆਰ ਹਿੰਸਬਰਗ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ KOH ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਅਮਾਈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਬਰਗ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਆ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੋਲੂਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਰਬੀ ਲਮਾਈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਜੋਟੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਡਿਊਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਕਾਰਬੀਲਮਾਈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਬੀਲਮਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਾਰਬੀਲਾਈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਾਈਨ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। R-NH2 + CHL3 + 3KOH, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ RNC + 3HO2 + 3KCl। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਮੈਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡਿਊਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CH3CN + 4 ਤੇ H, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3CH2NH2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਥੋਨਾਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 16ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫॉर द ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਲੀਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੋਲੀਮਰ ਲਈ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਫਲਨ, ਨਾਈਲਨ 66, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਨਾ ਐਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਟੈਫਲਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਿਓਲੋਨ 66, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਜ਼ਾਮਿਥਿਲੇਨ ਡਾਇਮਾਈਨ ਐਟਿਪਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੂਨਾ ਐਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੂਨਾ ਐਸ ਰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਟਾਨ 1213 ਡਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਐਥੀਨੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਐਥੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 17ਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 17ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 17ਵਾਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਡੇਮੇਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਐਥੀਨ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡੀਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਡੋਐਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਡੀਮੇਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਪੈਰਾਜ਼ੀਮੋਰ ਆਫ ਡਿਚ ਬenzene has higher melting point than the ortho and meta isomers, why? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਰੀਸੋਮਰ ਦਾ ਔਰਥੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾ ਆਈਸੋਮੋਰਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੈਰਾਜ਼ੋਮਰ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਮੈਟਾ ਇਜ਼ੋਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੈਰਾ ਡਿਚ ਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਫਿਟਸ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ of attraction are stronger and therefore a greater energy is required to break its ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਿਸ and its metals at higher temperature। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਇਜ਼ੋਮੋਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਆਈਜ਼ੋਮੋਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੈਰਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਡੀਜ਼ ਆਰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲੀਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਰੀਲ ਹੈਲਡਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਾਈਡ ਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲੀਡੀਜ਼ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੋਕਸਾਈਡ ਟੂ ਫॉर्म ਈਦਰ
एग्जाम्पल तो देखो ये एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने द रिएक्शन के बारे कि जोड़ा इधर बनाने लई सोडियम अलॉक्साइड जोड़ा है अलॉक्साइड के नाल एल्काइल हैल्डाइज की जी प्रतिक्रिया है, ठीक है जी। आ वाली तो ये देखो ब्रोमोथेन सोडियम एथोक्साइड हाँ जी दैथल इधर ये दिता हुआ वा तो इस तरह ये बनता वा। तो अगला क्वेश्चन की है ये नाल ही आ गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन SN1 तो SN2 रिएक्शन। तो देखो ये डिफरेंस बिटवीन दिता है डिफरेंस बिटवीन SN1 तो SN2 रिएक्शन SN1 तो SN2। तो देखो ये पहला पॉइंट की है कि इट इनवॉल्वस 2 स्टैप्स यानी कि इस 2 कदम शामिल हैं। तो ये दोस्तों जोड़ा है कि है इस एक सिंगल कदम की प्रक्रिया है। तो दूसरा पॉइंट इन SN द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द जोड़ा कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये की मतलब है कि SN1 विच प्रतिक्रिया की दर घटाने की जी एकाग्रता पर निर्भर करता है। तो बट ये जोड़ा है इन SN2 द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्ट्रेट एंड द जोड़ा है कि न्यूक्लियोफिल, ठीक है जी न्यूक्लियोफिल। तो ये की है दोस्तों कि देखो न्यूक्लियोफिल तो SN2 विच जोड़ा है प्रतिक्रिया की जी दर सबस्ट्रेट और जोड़ा है न्यूक्लियोफाइल दोवां की जी है एकाग्रता पर निर्भर करती है। तो ये आह लिखा हुआ वा, ठीक है जी। तो इत्थे ही दोस्तों जोड़े तुहाडे यह क्वेश्चन सीगे समाप्त हो गए हैं, ठीक है जी। जोड़े भी तुहाडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीगे केमिस्ट्री के 16 तक 17 क्वेश्चन दिते हुए सन, ठीक है जी। तो 17 ही अपने जोड़े क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आह जोड़े तुहाडे कैमिकल फॉर्म जोड़े सीगे जोड़े न्यूमेरिकल टाइप हैं इन्हों एक बार देख लो, ठीक है जी। अगर तुसीं इन्हां दे स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट भी इन्हां दे लै सकते हो। आप देख सकते हो कि 15वां क्वेश्चन जोड़ा तुहाडा ये दिता हुआ राइट डाउन वाला। तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों देख लो एक बार जो कि वैरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो यह सैंपल पेपर के आप कर रहे हैं यही सेम पेपर नहीं आऊगा तो कि हाँ भाई कई बार सर कह देंगे कि सर तुसीं जो सैंपल पेपर दिखाए से वो तो आया तो है नहीं कुछ इंपोर्टेंट है दोस्तों। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने हाँ जो सैंपल पेपर आ ठीक है जी जारी किया वा। आप देख सकते हो कि बोर्ड सैंपल पेपर 2022 ठीक है जी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों ही जारी होया वा। हुण किसी रीजन ना करके तो जारी होया ही होगा, कोई इंपोर्टेंट है ताही, ठीक है जी। हुण आना या ना आना ये साडी गारंटी नहीं बट इंपोर्टेंट है करके जाओ तो ताही बैटर है, ठीक है। उस तो बाद ये सारा कुछ हो गया। उस तो बाद दोस्तों साडे कोल कुछ मॉडल टेस्ट पेपर पए हैं, ठीक है जी अनसॉल्व। अगर तुसीं इन्हां नूं भी कर लोगे तो दोस्तों जिहड़े तुहाडे केमिस्ट्री का जिहड़ा तुसीं जब पेपर देने जाओगे तो तुहानूं इस तरह का फील होगा कि हाँ भाई मैं सारा कुछ कर लिया वा। जिवें कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी इन्हां नूं देख लो। तो पार्ट बी दे दोस्तों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी इन्हां नूं भी देख लो। तो पार्ट सी दे भी दोस्तों जिहड़े 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी इन्हां नूं भी देख लो। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये दूसरा तुहाडा मॉडल टेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, इन्हां नूं भी देख लो दोस्तों। ये जिहड़े क्वेश्चन हैं तुसीं अपने गाइड दे विचों लभ लेने हैं इन्हां दे आंसर, ठीक है वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आ तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है, इनू भी देख लो दोस्तों तुसीं अपनी गाइड दे विच दोस्तों इसनूं लभ के, ठीक है जी पढ़ लिओ। तो इस तो बाद चौथा तुहाडा मॉडल टेस्ट पेपर है, ये 1 मार्क्स वाले हैं, 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स वाले हैं। तो दोस्तों अगर तुसीं यही मॉडल टेस्ट पेपर अगर कर लेने हो, ठीक है जी, तो जिहड़ा मैं कराया वा ते जिहड़े 6-7 मॉडल टेस्ट पेपर हैं इन्हां नूं वधिया नाल कर लेने हो तो दोस्तों गारंटी दिना कि तुसीं बहुत वधिया मार्क्स नाल पास हो जाओगे, ठीक है जी। पास की तुहाडे बहुत वधिया मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि आ जिहड़े मॉडल टेस्ट पेपर ने इहदे विच सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही हैगे आ, ठीक है जी। तो इत्थे ये दोस्तों तुहाडे मॉडल टेस्ट पेपर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है जी। बाकी अपना एक टैलीग्राम चैनल बनया है मैमोरीअल जनरेशन PSB के नाम तो तुसीं उसनूं ज्वाइन कर लेना है। तो उत्थे जिहड़ी सानूं इंपोर्टेंट वीडियो के लिंक ते बाकी जो इन्फॉर्मेशन होंदी असीं उत्थे प्रोवाइड करा दिंदे आ। तो देख सकते हो कि मैमोरीअल जनरेशन PSB टैलीग्राम का चैनल है, उसनूं ज्वाइन कर लो। टैलीग्राम पर जाके सर्च करियो मैमोरीअल जनरेशन PSB, ठीक है जी, आजूगा उसनूं ज्वाइन कर लियो। ओके दोस्तों।